Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 새로운 농장으로 입양된 아기 당나귀 발타자르. Marie, Marie! 농부의 아들인 자크는 옆집에 사는 여자아이 마리와 함께 발타자르를 지극정성으로 보살펴줍니다. 그들은 어린 나이에도 서로에게 사랑을 느끼며 언제나 꼭 붙어 다녔지만 병으로 오랫동안 침대 신세를 지던 자크의 누이가 결국 세상을 떠나며 그들 가족은 발타자르를 마리의 집에 양도한 채 농장을 떠나버리죠. Jacques! 하지만 그로부터 수년 뒤 다른 농장으로 팔려가 고된 농사일에 이용되는 발타자르. 그러던 어느 날 발타자르가 이끌던 수레차가 그만 언덕길에 쓰러져 버리고 덕분에 줄에서 풀린 발타자르는 농부들을 피해 그곳에서 도망가 버리죠. 그런데 발타자르가 도망간 곳은 바로 어렸을 때 자신이 입양된 자크의 집. 다행히 발타자르는 옆집에 사는 마리에게 발견되어 그곳에서 다시 마리와 함께 살게 됩니다. 한편 마리의 아버지는 자크의 아버지가 남긴 농장을 성공적으로 유지하고 있었는데 Regarde, 200 hectares retournés, nettoyés, prêts à rendre. J'ai tout appris dans les livres. Ces champs nous appartiennent pas. Rien n'est à nous ici. 잠시 후 발타자르와 함께 집으로 돌아가는 그들에게 마을의 불량 청년들이 접근하죠. Chouette un âne. 마리를 짝사랑하고 있던 불량배들의 리더 제라드. 그날밤 몰래 마리의 집을 훔쳐보던 그는 발타자르를 보살펴주는 마리를 보게 되고 그 모습에 질투를 느낀 그는 남몰래 발타자르를 폭행합니다. 그런데 얼마 뒤 마리의 아버지는 농장의 수익금 문제로 자크의 아버지와 법적 분쟁에 휘말리고 Et brusquement, on me réclame ses comptes et on vous charge, vous, notaire, de les vérifier. 서로의 오해를 풀기 위해 자크가 오랜만에 그녀의 집을 방문하죠. Autant dire qu'il a mis l'argent dans sa poche. Et ton père l'a cru? Papa est irréprochable. Il peut regarder ton père dans les yeux. Oui, c'est Balthazar. Balthazar. Mais toi, Marie, tu es encore plus belle. Marie! Marie! 곧이어 자크는 아버지와 법적 문제를 얘기하고 나오지만 Tu pars? 그리고 아버지를 원망스럽게 쳐다보는 마리. Ce n'est pas à moi de faire le premier pas. 하지만 돈이 급해진 아버지는 발타자르를 빵가게에 팔아버리고 그곳의 배달부인 제라드와 함께 빵 배달에 이용되는 발타자르. 하지만 그는 발타자르에게 폭행을 가하고 심지어 발타자르의 꼬리에 불을 붙이는 학대행위까지 해버립니다. 그럼에도 아무 말 없이 묵묵히 견뎌내는 발타자르. Balthazar. 얼마 뒤 마리가 발타자르의 소식을 듣고 찾아오는데 Descendez. Je le veux. 어느새 마리 몰래
그녀의 차에 타고 있는 제라드. 그런데 그가 갑자기 마리를 어루만지기 시작하고 그녀는 발타자리를 사이에 두고 그로부터 도망가지만 결국 그에게 붙잡혀 다시 차에 탑승합니다. 그리고 그날 이후 그의 애인이 된 마리. 하지만 얼마 뒤 제라드는 살인사건에 연루되어 경찰의 조사를 받게 되는데 Comment expliquez-vous que vos camarades ont répondu sans difficulté Est-ce à moi d'expliquer? à cette sottise? 그는 증거 불충분으로 풀려나게 되지만 자신들을 밀고 했던 아놀드라는 남자를 찾아가 그를 집단으로 구타하죠. Montez-moi. Arrêtez! 그리고 몇 달 뒤 마리는 이제 집을 나와 제라드와 함께 살게 되고 Regarde comme il tremble. C'est à n'y rien comprendre. Depuis 2 mois, pas l'ombre d'une amélioration. 발타자르가 알 수 없는 병에 드러누워 어쩔 수 없이 그를 죽이려고 하는 순간 Halte! Je le prends, je l'emmène. 때마침 나타난 아놀드가 발타자르를 자신의 집으로 데려가죠. Là où pouvez le tuer, elle l'a guéri. 그런데 제라드를 떠나자마자 발타자르는 기적같이 건강을 회복하여 또 다른 당나귀와 함께 관광객들을 태우는 일을 하게 됩니다. 발타자르는 그곳에서 나름 평온한 삶을 사는 듯 보였으나 아놀드는 사실 심각한 알코올 중독자였고 그는 술만 마시면 개가 되어 당나귀들에게 폭력을 휘두릅니다. 한편 마리의 아버지는 여전히 법적 분쟁 중에 있었고 Ne partez pas, restez, je vous en conjure. Un tribunal qui laisse la partie adverse m'insulter en sa présence n'est pas un tribunal. 잠시 후 아놀드가 또다시 술을 가지러 간 사이 스스로 쇠사슬을 풀고 유유히 그곳을 떠나는 발타자르. 하지만 발타자르는 또다시 어딘가로 잡혀오는데 그곳은 바로 동물들로 쇼를 하는 서커스단. Le cerveau le plus puissant du siècle. Quelqu'un dans l'assistance veut-il bien m'indiquer un nombre de 3 chiffres? Maintenant, notre calculateur va nous faire tout de suite et de tête l'opération. 발타자르는 그곳에서 말도 안 되는 동물쇼에 이용되는데 5. 하필이면 그곳에 아놀드가 술과 함께 나타나죠. 아놀드를 발견한 발타자르는 심각한 경기를 일으키지만 결국 다시 그에게 끌려가는 발타자르. 하지만 집으로 돌아온 그에게 제라드와 일당들이 나타나고 Arnold, file tes camps, il est temps encore. Trop tard. Regarde qui vient. Tu es revenu, idiot. Heureusement que j'ai apporté un revolver. 그에게 총 한 자루를 건넨 채 그곳에서 도망가는 제라드.
Debout, Arnold. Je t'annonce une grande, une formidable nouvelle. Entrez, c'est Arnold qui vous régale. Cet héritage existe? Arnold entre en possession d'une fortune importante. 그런데 우연찮게 친척의 죽음으로 막대한 유산을 상속받은 아놀드는 제라드와 일당들을 불러 광란의 술 파티를 벌입니다. 한편 마리를 집으로 데려가기 위해 그녀의 엄마가 찾아오는데 Pauvre petite. Est-ce qu'on sait pourquoi on aime? Je le suivrai jusqu'au bout du monde. Il ne vit que pour nous aimer toutes les deux, il ne résistera pas à son chagrin. C'est ma dernière prière. Viens, rentre avec moi à la maison. 그렇게 마리는 엄마의 부탁을 완강히 거부하고 돌아서고 Tu vas loin, Arnold? Tu nous quittes? Oui. 완전히 만취한 상태로 발타자르와 함께 집으로 돌아가는 아놀드. Adieu, ma chère et pauvre amie. Vieux pote, adieu. Et toi, mon camarade? 그렇게 아놀드는 스스로 생을 마감하고 발타자르는 또다시 다른 곳으로 팔려가 고약한 성격의 주임이 돼서 하루 종일 노동을 하며 지내게 됩니다. 하지만 그곳으로 팔려간 이후 발타자르는 물도 음식도 입에 대지 않았고 Inutile. Aux premières pluies, je fiche en l'air. 발타자르를 돌보지 않으며 더욱더 학대하는 새 주인. 그리고 비가 쏟아지는 어느 날 Tu n'as pas honte. Va-t'en, rentre chez ton père. Gérard et les autres, c'est fini. Je vous demande qu'une petite place. Là, sur la paille. Si vous voulez, je vais vous embrasser. 그렇게 마리를 자신의 집으로 들이는 새 주인. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à regretter. Tiens, prends. Ce n'est pas d'argent que j'ai besoin, mais d'un ami. Oui, oui, d'un ami. Qui me donne les renseignements qu'il me faut pour m'enfuir. Un ami qui partage mes plaisirs et mes peines. 그리고 다음날 비가 그치자 마리는 그곳을 떠나는데 잠시 후 그곳에 마리의 부모님이 찾아오죠. Vous l'avez hébergé, nourri. Il peut rendre encore bien des services. Prenez-le. 마침내 발타자르는 다시 가족의 품으로 돌아오게 되고 Ma petite fille. 마리 또한 다시 집에서 생활하게 됩니다. 얼마 뒤 아버지의 법적 분쟁이 해결되어 자크가 집으로 찾아와 그녀에게 청혼하지만 Mais aussi qu'elle réveille. À devenir folle. 자크에게 자신이 겪은 모든 일을 고백하는 마리. Et tu veux m'épouser? Oui, À aucun moment tu ne me feras de reproches? à aucun moment. Toi, tu vois l'allée, le banc, nos deux noms sur ce banc. Mais moi, Jacques, je ne vois rien. Nos serments d'amour, les promesses enfantines que nous nous étions faites. La réalité, c'est autre chose. 그리고 마리는 자크를 떠나 다시 제라드에게 향합니다. Il faut en finir. J'aurai une explication franche. 하지만 집안에는 아무것도 남아있지 않았고 잠시 후 제라드와 일당들이 집에서 뛰쳐나오는데
Ils l'ont déshabillé, battu et enfermé à clé. 그리고 얼마 뒤 Marie. Marie est partie. Elle n'en reviendra plus jamais. 그렇게 마리가 떠나고 그녀의 아버지 또한 병으로 앓아눕습니다. Mon Dieu, ne me l'enlevez pas lui aussi. Attendez. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 하지만 결국 혼자 남게 된 엄마에게 또다시 제라드가 찾아오는데 Prêtez-le-nous. Il a assez travaillé. Il est vieux et je n'ai plus que lui. Et puis c'est à ça. 엄마는 제라드의 제안을 거절하고 발타자르와 함께 아버지의 장례식을 치르지만 그날 밤 발타자르를 훔쳐가 그에게 밀수품을 싣는 제라드. 그들은 밀수품을 운반하기 위해 발타자르를 국경지대로 데리고 가는데 갑자기 총소리가 들리자 제라드는 발타자르를 버리고 그곳에서 손살같이 도망가죠. 그리고 다음날 아침 다리에 총상을 입은 발타자르는 초원위에 혼자 남게 되고 그때 수많은 양떼들이 몰려와 상처 입은 발타자르를 둘러쌉니다. 그렇게 영화는 발타자르의 죽음을 비추며 이야기에 막을 내립니다. 오늘 소개한 영화 당나귀 발타자르는 한 가족의 몰락과 인간의 타락을 말 한마디 하지 못하는 당나귀의 시선으로 보여주는 영화입니다. 영화의 초반 발타자르는 아이들의 손에 의해 이름을 받고 세례를 받으며 마치 평화로운 드라마처럼 시작하지만 곧이어 몇 년을 하는 자막과 함께 발타자르는 곧바로 인간 세계의 폭력 속으로 던져집니다. 발타자르는 주인이 바뀔 때마다 여러 형태의 고통들을 겪게 되지만 그는 다쳐도 치료받지 못하고 저항할 권리조차 허락되지 않습니다. 게다가 영화는 이러한 인간들의 사정을 디테일하게 설명하지 않으며 관객이 보게 되는 것은 오직 발타자르의 시선에서 보고 느끼는 단편적인 정보들 뿐이죠. 한편 이 영화에서 발타자르만큼이나 중요한 인물이 바로 마리라는 여성인데 영화는 발타자르의 고난과 마리의 비참한 삶을 교차하며 진행됩니다. 이 영화에서 발타자르의 존재는 마리가 겪는 비참한 삶의 모습을 투영한 존재로 볼 수 있는데 즉 이 영화에서 발타자르가 제라드와 아놀드 그리고 탐욕스러운 세 주인과 함께 겪게 되는 일들은 마리가 겪은 일들을 은유적으로 표현한 것이죠. 마리는 발타자르가 아무 저항도 못한 채 그저 묵묵히 당하기만 한 것처럼 그녀 또한 별다른 저항을 하지 못하고 타락한 인간관계 속에서 조금씩 사랑과 존엄 모두를 잃게 됩니다. 영화의 마지막, 인간들이 떠난 자리에서 발타자르는 홀로 쓰러지고 양떼들 사이에서 조용히 숨을 거둡니다. 이 장면은 오직 죽음을 통해서만 평온과 구원을 얻게 되는 감독의 차가운 시선을 느낄 수 있는 대목이죠. 오늘 소개한 영화 당나귀 발타자르는 본능의 마음이 아파 몇 번이고 울컥하게 되는 영화이지만 역대 최고의 영화들을 이야기할 때 빠지지 않고 언급되는 걸작이기도 합니다.
영상의 러닝타임상 이 영화에 담긴 수많은 상징과 의미를 충분히 전달하지는 못했지만 관심이 있으신 분들은 이 영화의 본편을 직접 감상해 보시길 추천드리며 리뷰를 마칩니다.